लेखो हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शंस a function of x and y, a function of x and y which possesses continuous partial derivatives up to second order, a function of x and y which possesses continuous partial derivatives up to second order, a function of x and y which possesses continuous partial derivatives up to second order and satisfies Laplace's equation is called harmonic function. Is called harmonic functions. देखो, so a real valued function phi xy, so a real valued function phi xy is said to be harmonic in a given domain D. So a real valued function phi xy is said to be harmonic in a given domain D is said to be harmonic in a given domain D if throughout the domain it has continuous partial derivatives, if throughout the domain it has continuous partial derivatives of the first and second order and satisfies Laplace's equation del 2 phi del x2 plus del 2 phi del y2 equals to lambda 2 phi equals to 0. আমরা জানি এটাকে আমরা ল্যাপ্লাসেস ইকুয়েশন বলি। তাহলে phi কে আমরা হারমোনিক ফাংশন বলবো কখন? যদি phi xy এর ফাংশন হয় এবং phi এর কন্টিনিউয়াস partial derivative up to second order exist করে এবং ও ল্যাপ্লাসেস ইকুয়েশন del 2 phi del x2 plus del 2 phi del y2 equals to 0 এটা স্যাটিসফাই করে, তবে আমরা phi কে বলবো হারমোনিক ফাংশন। দেখো, prove that real and imaginary parts of an analytic function are harmonic functions. Prove that real and imaginary part of an analytic function are harmonic functions and satisfies Laplace's equation.
satisfies Laplace's equation. তাহলে প্রথমে আমরা কি ধরে নেব? প্রথমে আমরা ধরে নেব একটা ফাংশন যে কি না অ্যানালিটিক। তাহলে ফাংশন অ্যানালিটিক মানে সে কসি রিমান ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করবে। তারপরে আমরা দেখাবো ইউ হারমোনিক ফাংশন হবে, তার মানে ওর কন্টিনিউয়াস এবং আপ টু সেকেন্ড অর্ডার কন্টিনিউয়াস ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করবে এবং ও ল্যাপ্লাসিস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে। তাহলে শুরু করো, দেখো লেট এফ জেড ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস আই ভি is an analytic function. Fz equals to u plus ib is an analytic function. So it satisfies Cauchy Riemann equation. যেহেতু analytic function তাহলে Cauchy Riemann equation satisfy করবে. So it satisfies Cauchy Riemann equation. So ux equals to vy and uy equals to minus vx. So ux equals to vy and uy equals to minus vx. देखो, so del 2 u del x2 কত হবে? del 2 u del x2 কত হবে? del 2 v del x del y and del 2u del y2 কত হবে? মাইনাস del 2v del y del x মাইনাস del 2v del y del x implies del 2u del x2 plus del 2u del y2 equals to del 2v del x del y minus del 2v del y del x equals to 0. Implies nabla 2 u equals to 0. Implies u satisfies Laplace's equation. তার মানে u Laplace equation satisfy করে। So u, that is real value of z, is harmonic function. So implies u real value of z equals to u is a harmonic function. Real value of z, that is u, is a harmonic function. একই রকম ভাবে v এরটা করে ফেলো, দেখাও del 2v del x2 plus del 2v del y2 0. del 2v del x2 হবে দেখো del 2y del y del x আর del 2v del y কে হবে মাইনাস del 2u del x del y, দুটো যোগ করে দাও তাহলে হয়ে যাবে 0। তার মানে v ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে, তার মানে v হচ্ছে হারমোনিক ফাংশন। দেখো এগেন del 2v del x2 equals to del 2u del y del x del 2v del y2 equals to minus del 2u del x del y, যোগ করে দাও তাহলে del 2v del x2 equals to 0, that is u is the Laplace u satisfies Laplace equation, so u is the harmonic function. তাহলে এখান থেকে মনে রাখবে কোনো একটা ফাংশন যদি অ্যানালিটিক হয় তার রিয়াল এবং ইমাজিনারি পার্ট তারা প্রত্যেকেই কিন্তু হারমোনিক কনজুগেট ফাংশন হবে। সেটা এখনো বলিনি, হারমোনিক কনজুগেট ফাংশন কি জিনিস আগে বলে দিই তারপরে বলি। হয়েছে ভিয়ের পার্টটা? ভিয়ের পার্ট del 2v del x2 plus del 2v del y2, del 2v del x2 বেরোবে del 2u del y del x, del 2v del y2 বললাম, del x2 বললাম তো, del 2v del x2 হবে মাইনাস del 2u del y del x। হ্যাঁ, ওটা মাইনাস হবে আর একটা প্লাস হবে। ওটা বসিয়ে দাও, বসালেই তো পেয়ে যাবে। del 2v del x2 হবে del 2u মাইনাস del 2u del y del x, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে।
আর ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টুটা হবে প্লাস ডেল টু ইউ ডেল এক্স ডেল ওয়াই। ঠিক আছে, যাই হোক দুজনের যোগফল 0 হবে, দুজনের যোগফল 0। তো যাই হোক লেখো, সো if fz equals to u plus iv, so if fz equals to u plus iv, fz equals to u plus iv is analytic in a domain D, fz equals to u plus iv is analytic in a domain D, then u and v are harmonic in D, then u and v are harmonic in D, since they satisfy Laplace's equation, since they satisfy Laplace's equation. In such case, u, that is real value of z, in such case u, that is real value of z, and v, that is imaginary value of z, fz, sorry, u, that is real value of fz, u টা তো fz এর real value, u, that is real value of fz, and v, that is imaginary value of fz, are called conjugate harmonic functions, are called conjugate harmonic functions, or simply conjugate functions, or simply conjugate functions. URV কে যদি URV অ্যানালিটিক হয় তাহলে আমরা এক্ষেত্রে দেখাতে পারছি যে তারা ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করছে। ইন দ্যাট কেস এই রিয়াল এবং ইমাজিনারি এদেরকে করসপন্ডিংলি আমরা বলি কনজুগেট হারমোনিক ফাংশন বা কনজুগেট ফাংশন। ওকে, লেখো প্রুভ দ্যাট u equals to x square minus y square prove that u equals to x square minus y square, v equals to y by x square plus y square are harmonic functions. Prove that u equals to x square minus y square and v equals to y by x square plus y square are harmonic functions, but they are not harmonic conjugate, but they are not harmonic conjugate. দেখো এখান থেকে একটা ইনার থিওরি জেনারেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে দুটো ফাংশন যদি হারমোনিক কনজুগেট হয় তার মানে কিন্তু তারা হারমোনিক ফাংশন, তারা হারমোনিক, তারা অ্যানালিটিক, তবেই তারা হারমোনিক কনজুগেট। হারমোনিক কনজুগেট হলে তারা হারমোনিক ফাংশন, বাট হারমোনিক মানে সে হারমোনিক কনজুগেট নাও হতে পারে। কেন হবে না? তাহলে ইনার কন্ডিশনটা কি আছে এর সাথে? অ্যানালিটিক। তার মানে এখানে ইউআরভি এফজেডকে অ্যানালিটিক ফাংশন হিসেবে প্রডিউস করতে পারবে না। হারমোনিক হতে গেলে তো অ্যানালিটিক হতে হয় না, হারমোনিক হতে গেলে ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই টু 0 হলেই চলবে। তার মানে আমি এখানে দুটো জিনিস দেখাবো, এক হচ্ছে ইউ এবং ভি এর জন্য ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই টু 0, ডেল টু ভি ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু 0, বাট কি নয়, এরা অ্যানালিটিক নয়, দ্যাট ইজ এরা কসি-রিমান ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে। তাহলে খুবই সোজা প্রবলেম, করে ভালো। দেখো ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু বের করো, ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই টু বের করো। প্রথমে ডেল ইউ ডেল এক্স বের করো, কত হচ্ছে দেখো, ডেল ইউ ডেল এক্স 2x, ডেল টু ইউ ডেল এক্স 2, ডেল ইউ ডেল ওয়াই মাইনাস 2y, ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই 2 মাইনাস 2। তাহলে ডেল টু ইউ ডেল এক্স 2 প্লাস ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই 2 দ্যাট ইকুয়ালস টু 0। ডেল টু ইউ ডেল এক্স 2 প্লাস ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই 2 0। একই রকম ভাবে ডেল ভি ডেল এক্স বের করো, ডেল ভি ডেল ওয়াই বের করো। ডেল ভি ডেল এক্স কত হবে? মাইনাস 2xy বাই x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তার স্কয়ার। খেয়াল করে দেখো
ডেল ভি ডেল এক্স হবে মাইনাস 2xy বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার স্কোয়ার, মাইনাস 2xy বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার স্কোয়ার। ডেল ভি ডেল ওয়াই কত হবে? ওয়াই এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ হবে 1 বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই ইন্টু 2y বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার স্কোয়ার। তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 2y স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার স্কোয়ার। তার মানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার স্কোয়ার। এটা হলো ডেল ভি ডেল এক্স, এটা হলো ডেল ভি ডেল ওয়াই। ডেল টু ভি ডেল এক্স টু বের করো, একই রকম ভাবে ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু বের করো, কোনো তাড়া নেই, আস্তে আস্তে করো। ডেল টু ভি ডেল এক্স টু বের করো, ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু বের করো। এই অনন্দিতা তুমি একটু ধৈর্য ধরে লিখো তো, তোমার কাছ থেকে আমি এটা নেবো বল, আমি নেবো বলতে যে কজন আসেন একটু গ্রুপে দিতে হবে। ডেল টু ভি ডেল এক্স টু বের করো, ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু বের করো, একই রকম ভাবে বের করো, তাহলেই হবে। ডেল ভি ডেল এক্স ডেল ভি ডেল ওয়াই বের করে দিলাম, জাস্ট একবার করে ডেরিভেটিভ করো, তাহলেই পেয়ে যাবে। দেখো ডেল টু ভি ডেল এক্স টু বেরোবে ডেল 6x স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস 2y কিউব বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার কিউব। আর ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু বেরোবে মাইনাস 6x স্কোয়ার ওয়াই প্লাস 2y কিউব বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার কিউব। তার মানে ডেল টু ভি ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু ইকুয়ালস টু 0। ডেল টু ভি ডেল এক্স টু বেরোবে 6x স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস 2y কিউব বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার কিউব। শেষ করে লিখে নাও, বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে নিও। ডেল ভি ডেল এক্স আর ডেল ভি ডেল ওয়াইটা টুকে নাও, করে দিলাম। ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু বেরোবে ওইটাই নেগেটিভ দিয়ে, তার মানে ডেল টু ভি ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু 0। Complete. देखो, so u and v satisfy Laplace's equation. U and v satisfy Laplace's equation. কারণ ডেল টু ভি ডেল এক্স টু ইকুয়ালস টু ডেল টু ভি ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ভি ডেল ওয়াই টু 0 হয়েছে, ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই টু 0 হয়েছে। দেখো, সো দে আর হারমোনিক ফাংশন, তারা ল্যাপলাস ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করেছে, তার মানে তারা হারমোনিক ফাংশন। So they are harmonic functions. আমাদেরকে দেখাতে হবে তারা হারমোনিক কনজুগেট নয়, তার মানে u প্লাস iv অ্যানালিটিক নয়। দেখো, হেয়ার if fz is an analytic function, then u and v satisfy Cauchy-Riemann equation. If fz be an analytic function, then u and v satisfy Cauchy-Riemann equation. Then u and v satisfy Cauchy-Riemann equation. But del v del x equals to, দেখো তোমাদের বোর্ডে বের করাই আছে, del v del x equals to minus 2xy by x square plus y square তার square, not equals to 2y equals to del u del x. Del v del x equals to minus 2xy by x square plus y square তার square, not equals to del u del x equals to minus 2y. দেখো, del u del x এর মান বেরিয়েছে minus 2y, আর del v del x বেরিয়েছে minus 2xy by x square plus y square তার square। দুটো ইকুয়াল নয়।
Hence fz is not an analytic function. So our assumption is wrong. So fz is not an analytic function. So our assumption is wrong. fz যদি অ্যানালিটিক হতো তাহলে ইউআরভি কি হতো, হারমোনিক কনজুগেট হতো, কারণ ওরা অলরেডি হারমোনিক ফাংশন হয়েছিল। তাহলে ইউআরভি হারমোনিক কিন্তু এফজেড অ্যানালিটিক নয়, তাহলে ইউআরভি হারমোনিক কনজুগেট নয়। দেখো হেন্স ইউ অ্যান্ড ভি আর নট হারমোনিক কনজুগেটস। Hence U and V are not harmonic conjugates.